امن مذاکرات کے باوجود کیا واقعی امریکہ ایران پر زمینی حملہ کرے گا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے امریکہ کے پاس کون سے ممکنہ راستے ہوں گے اور کون سا راستہ خود امریکہ کے لیے سب سے بڑا جال ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا صرف چند اہم مقامات پر قبضہ کر کے ایران کو جھکایا جا سکتا ہے یا پھر ایسی ہر کوشش ایک طویل اور تباہ کن جنگ کا آغاز بن سکتی ہے؟ کیسے ہیں دوستو؟ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں ایک وضاحت ضروری ہے۔ اب جبکہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان ایک بار پھر مذاکرات جاری ہیں اور دنیا بھر میں بہت سے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید اس بار کشیدگی کی بجائے سفارتکاری کامیاب ہو جائے، تو ایسے وقت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ممکنہ جنگی راستوں پر بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سیاست صرف امیدوں پر نہیں چلتی بلکہ امکانات پر بھی نظر رکھتی ہے۔ اگرچہ مذاکرات جاری ہیں لیکن ماضی کے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران کے معاملے میں صرف سفارتکاری پر انحصار نہیں کرتے۔ اگر انہیں کسی مرحلے پر یہ محسوس ہو کہ ایران کی کوئی دکھتی رگ ان کے ہاتھ میں آ سکتی ہے یا ایران کی کسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ تمام تر مذاکرات کو پس پشت ڈال کر حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوبارہ فوجی دباؤ اور عسکری کارروائی کے راستے پر بھی جائیں گے۔ اسی لیے اس ویڈیو کا مقصد جنگ کی خواہش پیدا کرنا یا کسی تصادم کی حمایت کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ حالات دوبارہ بگڑتے ہیں تو ممکنہ عسکری منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے، کن راستوں پر غور کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے ہر راستہ اپنے اندر کس قدر بڑے خطرات اور پیچیدگیوں کو سمیٹے ہوئے ہے۔ برسوں تک یہ تصور کرنا ہی مشکل تھا کہ امریکی فوج کبھی ایران کی سرزمین پر قدم رکھے گی۔ یہ ایسا معاملہ تھا جسے عسکری اور سیاسی حلقوں میں ایک ریڈ لائن سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس لائن کو کراس کرنے والے کو بہت بھاری قیمت چکانا ہوگی اور تباہ کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ حالیہ دنوں میں ایران کے ساتھ ہونے والے نئے معاہدے نے وقتی طور پر دونوں ممالک کو براہ راست تصادم کے دہانے سے پیچھے ہٹا دیا ہے، لیکن اس سے بنیادی مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اگر آئندہ ہفتوں یا مہینوں میں سفارتی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو عین ممکن ہے کہ کشیدگی کا اگلا مرحلہ صرف معاشی پابندیوں، بحری دباؤ یا چند فضائی کارروائیوں تک محدود نہ رہے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھ جائے۔ پہلی نظر میں ایران ایک قدرتی قلعے کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے بیشتر علاقے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں سے گھرے ہوئے ہیں جبکہ ان کے درمیان وسیع صحرا، نمکزار اور دشوار گزار میدان پھیلے ہوئے ہیں جہاں جغرافیہ خود ایک طاقتور دفاعی ہتھیار بن جاتا ہے۔ تاہم امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگن غالباً اس قدرتی دفاع سے براہ راست ٹکر لینے کے بجائے مختلف حکمت عملی اختیار کرے گا۔ ایران کے اندر گہرائی تک پیش قدمی کرنے کے بجائے امریکی منصوبہ ساز ممکنہ طور پر اپنی توجہ جنوبی ساحلی پٹی پر مرکوز رکھیں گے۔ یہ نسبتاً محدود ساحلی علاقہ ایران کی معیشت اور دفاع دونوں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی خطے میں تیل برآمد کرنے والے بڑے ٹرمینلز، تجارتی بندرگاہیں اور اہم فوجی تنصیبات واقع ہیں۔ مزید یہ کہ اس ساحلی پٹی کا براہ راست رابطہ خلیج فارس اور بحیرہ عرب سے ہے جہاں امریکی بحریہ نسبتاً آسانی سے اپنی عسکری صلاحیت استعمال کر سکتی ہیں۔ جو منصوبے اور عسکری آپشن کاغذوں پر پرفیکٹ پلان دکھائی دیتے ہیں، عملی میدان میں وہ سیاسی، معاشی اور عسکری پیچیدگیوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایران میں داخل ہونے کے لیے شاید ابتدائی چند کلومیٹر طے کرنا زیادہ مشکل نہ ہو مگر اس کے بعد چند 100 کلومیٹر ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں عبور کرنے میں برسوں لگ جائیں۔ اس وقت واشنگٹن اور تہران ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی میز پر آمنے سامنے ہیں، لیکن اس کی وجہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ جنگ خود امریکہ کی جیب اور سیاسی قدکاٹھ پر بہت بھاری اور نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام اب بھی ایک حل طلب مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسرائیل مذاکراتی عمل کو گہری بداعتمادی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو صدر ٹرمپ دوبارہ اسی سوال کے سامنے ہوں گے جس نے پہلے بھی امریکی پالیسی سازوں کو الجھائے رکھا تھا، یعنی ایران پر ایسا مؤثر دباؤ کیسے ڈالا جائے جو اسے جھکنے پر مجبور کر دے اور اس مقصد کے لیے تہران تک زمینی پیش قدمی کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ اسی تناظر میں حالیہ عرصے کے دوران امریکی فوجی حلقوں میں ایک تجویز زیر غور رہی ہے کہ ایران کے چند انتہائی اہم اور حساس مقامات پر قبضہ کر کے انہیں آئندہ مذاکرات میں دباؤ کے مؤثر ذریعہ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس حکمت عملی کے تحت 5 ایسے مقامات کی نشاندہی کی جاتی ہے جنہیں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ان میں نمبر 1 ہے خارگ جزیرہ، نمبر 2 ہے آبنائے ہرمز، نمبر 3 ہے ابو موسیٰ، گریٹر ٹامب اور لیسر ٹامب کے جزائر،
नंबर 4 है चाबहार की बंदरगाह और नंबर 5 है तेल से मालामाल सूबा खोजिस्तान। इन तमाम मकामात में से हर एक ईरान के अंदर असर व रसूख कायम करने का एक मुमकिन रास्ता ज़रूर फराहम करता है, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसके बारे में यकीन से कहा जा सके कि वो अमेरिका को फैसला कुन अस्करी कामयाबी दिला देगा। इन तमाम इम्कानात में से सबसे पहले खार्क जजीरे का जिक्र करते हैं, क्योंकि ये इस हकीकत की बेहतरीन मिसाल है कि एक ही मकाम बैक वक्त किसी मुल्क के लिए सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। और ये जजीरा भी ऐसे ही है कि ईरान के लिए ये सबसे बड़ी ताकत भी है और ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी भी। रकबे के एतबार से ये एक निस्बतन छोटा और तनहा जजीरा है, लेकिन ईरान की मईशत में इसका किरदार गैर मामूली अहमियत रखता है। ईरान की तकरीबन 90 से 95% खाम तेल की बरामदात इसी जजीरे के जरिए दुनिया तक पहुंचती हैं। दुनिया भर से आने वाले तेल बरदार जहाज समंदर में यहाँ लंगर अंदाज होते हैं, खाम तेल अपने टैंकरों में भरते हैं और फिर मुख्तलिफ आलमी मंडियों की जानिब रवाना हो जाते हैं। अगर मजमूई तस्वीर देखी जाए तो खार्क जजीरा ईरान की बरामदी निज़ाम का धड़कता हुआ मरकज है। इस मकाम पर किसी भी किस्म की रुकावट पूरे तेल के बरामदी ढांचे को मफलूज कर सकती है, लेकिन ये महज इत्तफाक नहीं कि खार्क जजीरा इस कदर अहम बन गया। इसकी असल वजह खलीज फारस की जुग्राफियाई साख्त है। खलीज फारस निस्बतन कम गहराई वाला समंदर है, खसूसन साहिली इलाकों में पानी की गहराई बड़े बहरी जहाज़ों के लिए काफ़ी नहीं होती। दूसरी तरफ जदीद तेल बरदार जहाज अपने गैर मामूली हुजम और वजन के बायस महफूज आमद रफ्त के लिए तकरीबन 25 से 30 मीटर गहरे पानी के मोहताज होते हैं, जबकि खलीज फारस के बेशतर साहिली इलाके इस मियार पर पूरे नहीं उतरते। इसीलिए ईरान अपने बेशतर ऑयल फील्ड से खाम तेल निकाल कर उसे रिफाइन करता है और फिर पाइपलाइनों के जरिए इसी जजीरे पर मुंतकिल करता है, क्योंकि वहाँ पानी की गहराई इतनी है कि दुनिया के बड़े से बड़े तेल बरदार जहाज भी आसानी के साथ लंगरअंदाज हो सकते हैं। अगर कोई अमरीकी हुकूमत ईरान पर हकीकी और मौसर माशी दबाव डालने का इरादा करे तो तेहरान पर कब्जे के लिए शायद खार्क जजीरा ही सबसे कीमती हदफ साबित हो सकता है। इस पर कब्जा करके ईरान की मईशत को सख्त नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इस मकसद के लिए मुल्क के अंदर दूर तक जमीनी पेशकदमी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन यही खसूसियत इस जजीरे को गैर मामूली हद तक खतरनाक हदफ भी बना देती है। खार्क जजीरे पर हमला महज एक महदूद फौजी कार्रवाई नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान की खाम तेल की बरामदात का बुनियादी अनसार इसी मकाम पर है। इसलिए यहाँ पैदा होने वाली मामूली रुकावट भी फौरी तौर पर आलमी तवानाई की मंडियों को मुतासिर कर सकती है। इसके साथ ही खलीज के अरब ममालिक भी शदीद तशवीश में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें खदशा होगा कि ईरान इस हमले के जवाब में ऐसे इकदामात करेगा जिनकी कीमत पूरे खित्ते को चुकाना पड़ सकती है। यही खार्क जजीरे का सबसे बड़ा तजाद है। इस जजीरे पर होने वाली किसी भी कार्रवाई के असरात बहुत तेजी से पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकते हैं और एक महदूद फौजी ऑपरेशन को वसी बैनुल-अक़वामी बहरान में तब्दील कर सकते हैं। दूसरा मुमकिन ऑप्शन जिस पर बरसों से अस्करी और स्ट्रेटेजिक हलकों में सबसे ज्यादा बहस होती रही है वो है आबनाए हुर्मुज़। दुनिया में शायद ही कोई और समुद्री गुजरगाह ऐसी हो जिसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत आबराए हुर्मुज़ के बराबर हो। आलमी तवानाई की तरसील का एक बड़ा हिस्सा इसी तंग आबरी रास्ते से गुजरता है, इसलिए जो ताकत इस पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखती हो वो आलमी मईशत पर भी नुमाया असर डाल सकती है। लेकिन इस गैर मामूली अहमियत के बावजूद इस पर अमली कंट्रोल हासिल करना इतना आसान नहीं जितना बज़ाहिर महसूस होता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आबनाए हुर्मुज़ कोई एक ऐसा मकाम नहीं है जहां सिर्फ एक फौजी अड्डे या एक जजीरे पर कब्जा कर लेने से पूरे इलाके पर अख्तियार हासिल हो जाए। हकीकत में ये मुख्तलिफ आबी गुजरगाहों, साहली पट्टियों, जजीरों, बहरी रास्तों और फौजी तनसीबात का एक पेचीदा निज़ाम है जिसके तमाम हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अगर कोई ताकत इस अहम गुजरगाह पर मुस्तकिल कंट्रोल कायम करना चाहे तो उसे सिर्फ समंदर में अपनी बहरी कुव्वत दिखाने पर इक्तफा नहीं करना होगा, बल्कि ईरान के सहली शहर बंदर अब्बास और जजीरा कशम जैसे अहम मकामात पर भी फौजी कार्रवाई करना पड़ेगी। ये दोनों इलाके ईरान के सहली दिफा का बुनियादी सतून हैं। यहाँ से ईरानी बहरी सरगर्मियों, मिसाइल सिस्टम और दिफाई कार्रवाइयों का एक बड़ा हिस्सा मुनज़्ज़म किया जाता है, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन है। यहीं से एक और बुनियादी मसला जन्म लेता है। आबनाए हुर्मुज़ पर कब्जा करना शायद एक आसान मरहला हो, लेकिन उस कब्जे को बरकरार रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल और तबाहकुन मरहला है। इसके लिए सिर्फ एक कामयाब हमला काफी नहीं होगा, बल्कि ईरानी साहली दिफा, मिसाइल बैटरियों
बहरी कुव्वत और दीगर अस्करी सलाहियतों को मुसलसल दबाव में रखना पड़ेगा ताकि वो दोबारा इस इलाके में मौसर कार्रवाई न कर सकें। इसका मतलब ये होगा कि अमरीकी अफवाज को दुनिया के सबसे ज्यादा हसास, मुतनाज़ा और कशीदा समंदरी खित्ते में तवील मुद्दत तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखनी पड़ेगी, जहां हर लम्हा किसी नई झड़प या बड़े तसादम का खदशा मौजूद होगा। दूसरी तरफ ईरान के पास इतनी अस्करी सलाहियत जरूर मौजूद है कि वो इस पूरे ऑपरेशन को अमेरिका के लिए गैर मामूली हद तक महंगा, पेचीदा और दुश्वार बना दे। ईरानी सरजमीन से दागे जाने वाले रॉकेट और बैलिस्टिक मिसाइल मुसलसल अमरीकी अफवाज पर दबाव बरकरार रख सकते हैं। इसी तरह ईरान की बहरी हिकमत अमली भी रिवायती बहरी जंगों से मुख्तलिफ है। उसके पास बड़ी तादाद में तेज रफ्तार हमला आवर कश्तियां मौजूद हैं जो इंतहाई बर्क रफ्तारी से अमरीकी बहरी जहाजों या सहली पोजीशनों के करीब पहुंचकर रॉकेटों और दीगर हथियारों से हमला कर सकती हैं। चुनांचे जिस लम्हे अमरीकी बहरिया अबनाए हरमुज को महफूज बनाने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू करेगी, उसी लम्हे ये महदूद फौजी मुहिम एक तवील और थका देने वाली जंग में तब्दील होने का खतरा पैदा कर देगी, जिसके असरात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी आलमी मईशत भी इसकी जद में आ सकती है।